Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 దేవుడు మనతో మాట్లాడబోతున్నాడు. దేవుడు వాక్యాన్ని మనం వింటూ ఉండగా మన జీవితంలో మన కుటుంబంలో ఈ రోజే గొప్ప కార్యాలు జరగబోతున్నాయి. గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ దేవుని స్తుతిస్తూ ఆ వాక్యాన్ని వినడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాం. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, రోమీయులకు రాసిన లేఖ 8వ అధ్యాయం 26వ వచనం. Letter of St. Paul to the Romans, chapter 8, verse 26. అదే విధముగా బలహీనులమైన మనకు ఆత్మ కూడా సాయపడును. ఏలైనా మనము ఎట్లు ప్రార్థింపవలేనో మనకు తెలియదు. మాటలకు సాధ్యపడని మూలుగుల ద్వారా మన కొరకై ఆత్మయే దేవుని ప్రార్థించును. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 గమనించండి ప్రియ సహోదరులారా, ఈ పరిశుద్ధ ఆత్మను గనక మనం పొందుకుంటే మన బలహీన సమయాల్లో ఆ ఆత్మ మనల్ని బలపరుస్తూ ఉంది. మనం ఏ విధంగా ప్రార్థన చేయాలో తెలియనటువంటి సమయంలో ఆ ప్రార్థన మనకు మా యొక్క ఆత్మ మనకు ప్రార్థన నేర్పిస్తుంది. Praise the Lord. Dear brothers and sisters, please observe this very carefully, that whenever we are filled with the Holy Spirit, when we are in trouble and we do not know how to pray, the Holy Spirit comes to our aid. It helps us and helps us to come to God and pray in the proper way. ప్రతిరోజు మనం ఇంటి నుండి బయటికి వెళ్ళే సమయంలో ఈ పరిశుద్ధ ఆత్మతో నింపబడి మనం బయటికి వెళ్ళాలి. Whenever every day morning when we are going out of the house, we should be filled with the Holy Spirit and then only go out of the house. అందుకనే ఈ రోజు మరి ప్రభువు చెప్తున్న అపోస్తల కార్యము 1వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో మీరు ఆత్మను పొందుకునేంత వరకు ఈ ఆలయాన్ని వదిలి వెళ్ళవద్దు అని చెప్తున్నాడు. That's why, dear brothers and sisters, today we see in the Acts of the Apostles chapter 1 verse 4 that God is telling, Jesus Christ is telling to his apostles, do not leave this place till the time you are filled with the Holy Spirit. మీరు ఆత్మను పొందుకోకుండా ఏ పని మీద వెళ్ళినా ఆ పనిలో మీరు విజయాన్ని పొందుకోలేరు. If you are not filled with the Holy Spirit, the work that you are going to do may not be successful. చాలా మంది ఉదయం లేవగానే మరి వాళ్ళ కాలకృత్యాలు తీసుకుని ఆఫీస్ కానీ స్కూల్ కానీ పరిగెత్తుతూ ఉంటారు. Every day morning people get up and then they are in such a hurry that they go off to their home, to their schools or to their workplaces. సంతోషంగా ఇంటిలో నుంచి వెళ్తారు, ఏడుస్తూ ఇంటికి వస్తూ ఉంటారు. They will be very happy when they are going out, but then when they are coming back to their homes they will be very sad. కొన్నిసార్లు నిస్సహాయ పరిస్థితిలో వాళ్ళు ఇంటికి తిరిగి వస్తూ ఉంటారు. They will be coming back home in a very helpless condition. ఇంటికి వెళ్ళి డ్యూటీకి వెళ్ళి లేకపోతే ఆఫీస్కి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చే సమయంలో ఇంటికి వెళ్ళాలా వద్దా అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. When they go to the office and then after the work is over, then they will be in a double mind as to should I go back home or not. కారణం ఆత్మలో మనం నింపబడకపోవటం. Because we are not filled with the Holy Spirit. ఆత్మలో నింపబడకపోతే శోధనలు మనకు వస్తాయి. If we are not filled with the Holy Spirit, there will be great temptations in our hearts and minds. ఆటంకాలు వస్తూ ఉంటాయి. There will be a lot of obstacles in our lives. అనుకున్న పనిలో విజయాన్ని మనం పొందుకోకపోవచ్చు. The work that we do, we may not get victory in that. కారణం మన శక్తుల మీద మనం ఆధారపడుతున్నాం. Because we are depending completely on our own strengths. దేవుని ఆత్మ మీద మనం ఆధారపడకపోతే మన ఆత్మ మీద మనం ఆధారపడుతూ ఉన్నాం. If we are not depending on the Spirit of God, then we are depending on our own spirit. కొన్నిసార్లు మనలో ఆ దుష్టాత్మ ఉండవచ్చు. Sometimes there will be the evil spirit within us. అందుకనే మనకు సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. That's why we will be facing so many troubles. అందుకనే మనం చేసే పనులు విజయాన్ని సాధించకపోవచ్చు. That's why we are not successful in the work that we are doing. చాలా సార్లు నిస్సహాయ పరిస్థితుల్లో మనం జీవిస్తూ ఉన్నాం. Many a times we are living in a helpless state of life. కానీ ఆత్మను పొందుకొని నీవు ఏ పని మీద వెళ్ళినా ఆ పనిలో గొప్ప విజయాన్ని నీవు పొందుకుంటున్నావు. Every time you are filled with the Holy Spirit and go out to do any work, then that work will be successful for you. ఆత్మను పొందుకున్నటువంటి బిడ్డల్లో ఆ ఆత్మ మనకి బలాన్ని ఇస్తుంది, సహాయం చేస్తుంది, ఆదరణ ఇస్తుంది, ఓదార్పు ఇస్తుంది, ఎటు మనం ప్రయాణం చేయాలో నేర్పిస్తూ ఉంటుంది. When you are filled with the Holy Spirit being within an individual, it gives them strength, it gives them power, it gives them the right decisions and leads them in the right path of life. కాబట్టి బయటికి వెళ్ళిన మనం ప్రతిసారి కూడా ఆత్మలో నింపబడి అంటే ప్రార్థన చేసి ఆ తర్వాతనే మన ప్రయాణాన్ని కొనసాగించాలి. That's why, dear brothers and sisters, whenever you go out, be filled with the Holy Spirit. Means to say that every day without a prayer you should not leave the house that you are in. ఆత్మలో నింపబడటం అంటే దేవుని శక్తిని మనం పొందుకుని వెళ్ళటం అని అర్థం. It means to say that if you are filled with the Holy Spirit, to receive the power of God from Him.
చాలాసార్లు మన యొక్క సొంత శక్తులతో మనం వెళ్ళి విజయాన్ని పొందుకోవచ్చని ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. Many times we think that with our own strength we will be able to be successful in the work that we are doing. అది పొందుకోలేనప్పుడు నిరాశతో మనం ఏడుచుకుంటూ వస్తూ ఉంటాం. When we are not able to do that, we are depressed in life and then we come back home. ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ అలాంటి బలహీన సమయాల్లో మనకి బలాన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది. Today Holy Spirit is going to provide us that strength in those times of troubles in our lives. ఈరోజు మనలో ఏ ఆత్మ ఉంది? Today, which spirit is there within us? ఒకే ఆత్మ మనలో ఉండగలదు. Only one spirit can remain with us. అది దేవుని ఆత్మ లేదా దుష్టాత్మ. Either it should be the Holy Spirit or it should be the evil spirit. దేవుని ఆత్మ మనలో ఉంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా విజయంతోనే మనం తిరిగి వస్తాం. If the Holy Spirit, if Spirit of God is there within us, wherever we go, we will come back victorious. దుష్టాత్మ మనలో ఉంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా అపజయాలు పాలే మనకు దొరుకుతుంది. If the evil spirit is there within us, wherever we go, we will be a failure. అవమానమే మనకు ఎదురవుతుంది. We will be filled with insults. సమస్యలే మనకు ఎదురవుతాయి. All problems will be there in our lives. మన కుటుంబాన్ని నాశనం చేసేంత వరకు ఆ ఆత్మ మనల్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళదు. That evil spirit will not leave us till the time it has destroyed our whole families. ఈ రోజు మనం నిర్ణయం తీసుకోవాలి. Today we have to take a decision. ఏ ఆత్మ మనలో ఉంటుంది? Which spirit has to remain in us? నాకు తెలిసిన ఒక కుటుంబం, I know of a family. వారిలో ఒకరు దేవుని ఆత్మతో నింపబడ్డారు, ఇంకొకరు దుష్టాత్మతో నింపబడ్డారు. There was one person in this family who was filled with the spirit of God and another person who was filled with the spirit of evil. ఆమె ఒకరోజు చెప్పింది, ఫాదర్ మా హస్బెండ్ ఎప్పుడు కూడా స్పిరిట్తో నిండిపోతున్నాడు అని చెప్తుంది. That lady came and told me that my husband is always being filled with the spirit. ఆ స్పిరిట్ ఆత్మ ఏంటి? That what is that spirit? దుష్టాత్మ. That is the spirit of evil. ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్. The spirit of alcohol. సో మనలో ఏ ఆత్మ? చాలా మంది ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఈ ఆల్కహాల్ స్పిరిట్తోనే నిండిపోతున్నారు. Many people are filled with the spirit of alcohol all through their lives from morning to night. ఒకవైపు భార్య పరిశుద్ధాత్మ కోసం మోకరించి కుటుంబం కోసం, భర్త కోసం, బిడ్డల కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉంది. One side we see in a family that the wife is kneeling down and praying for the Holy Spirit, not only for her but for the whole family. వచ్చిన ప్రతిసారి ఫాదర్ మా భర్త మారు మనసు కోసం ప్రార్థన చేయమని అడుగుతుంది. Each time she comes, she says, Father, please pray for the change of heart of my husband. నాకు బంగారం కావాలి, డబ్బు కావాలి అని అడగటం లేదు. I am not asking for gold or for money. నా భర్త మారాలి అని ప్రార్థిస్తుంది. I am only praying that my husband should change. ఆ భర్త మారే విధంగా ప్రార్థన చేయమని కోరుతుంది. I am only praying that my husband should change and become a good person. ప్రతిరోజు సాయంత్రం భార్య మోకరించి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే తాగి వచ్చినటువంటి భర్త ఆమెను కొడుతూ ఉన్నాడు. Every day evening when the wife is kneeling down and praying to God, the husband is consuming alcohol and coming back home and beating the wife. అయినా ఆమె ప్రార్థనను వదిలిపెట్టలేదు. Even in spite of that, the wife has not left her prayerful life. ఇంకా ఎక్కువగా కన్నీటితో ప్రార్థిస్తూ ఉంది. She is praying more and more. ఆమె దెబ్బలకు అలవాటైపోయింది. She is getting used to be beaten by her husband. ఆత్మలో నింపబడిన ఆమె యొక్క ఉద్దేశం ఆమె భర్త మారాలి అని. When she is filled with the Holy Spirit, her only desire is that her husband should change. ఒకరోజు బాగా తాగి భార్యను కొట్టాలని ప్రయత్నం చేసుకుని వచ్చాడు. One day the husband consumed alcohol and came that he should beat his wife. ఆమెను చంపడానికి కూడా ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశాడు. He tried even to kill his wife many a times. వస్తూ ఒక ఇనుప రాడ్ తీసుకుని వస్తూ ఉన్నాడు. While coming he carried an iron rod with him to his house. ప్రతిరోజు నా భార్య మోకరించి ప్రార్థన చేస్తుంది, ఈ రోజు ఆమె కాళ్ళు ఇరగొడితే ఆ పని ఉండదు కదా అనుకున్నాడు. Every day I see that she is kneeling down and praying to God. Today if I break her knees, then she will not be able to do that again. ఇంటి దగ్గర వరకు వచ్చాడు. He came near his house. ఇంట్లో డోర్ ఓపెన్ చేశాడు. He opened the door of this house. కాలు జారి కింద పడిపోయాడు. He slipped and fell down in the house. ఆయన కాళ్ళు ఇరిగిపోయాయి. His own legs were broken. ఆయన హాస్పిటల్కి తీసుకుని వెళ్ళారు. He was taken to the hospital. డాక్టర్లు చెప్పారు నీవు ఆల్కహాలే తీసుకోకూడదని. Doctor said that you should not take alcohol at all. ఆల్కహాల్ తీసుకుంటే నీ ప్రాణానికే ప్రమాదం అని. If you take alcohol anymore,
it can be a dangerous thing to your own life. నీ లివర్ అంతా పాడైపోయింది, కొన్ని నెలలు మాత్రమే నీవు జీవిస్తావని చెప్పారు. Your liver is badly damaged and your life may not prolong for many days. అప్పుడు ఏడవటం ప్రారంభించాడు. Then he started crying. నన్ను క్షమించు దేవా అని గట్టిగా ఏడుస్తూ ఉన్నాడు. He started asking God, God, please forgive me. అనేక సార్లు నా భార్యను కొట్టాను, అందుకే నాకు ఈ అవమానం వచ్చింది అని బాధపడుతున్నాడు. I have beaten my wife many times. That's why this insult and shame has come to me today. అందుకే నన్ను దేవుడు శిక్షించాడు అని ఏడుస్తూ ఉన్నాడు. That is why God is punishing me today. That's what he was crying. దేవా నాకు ఒక్క అవకాశం ఇవ్వు, నేను జీవితాన్ని మార్చేసుకుంటాను అంటున్నాడు. He was telling God, please give me one more opportunity. I will change my life completely. భార్యను అడిగాడు, బైబిల్ తీసుకురా, నేను దేవుని గురించి తెలుసుకోవాలని ఆశ ఉంది He అన్నాడు. asked his wife, please bring the Bible. I want to change my life. I want to listen to the word of God. భార్య ఏడుస్తుంది, ఆ బైబిల్ నేను ప్రార్థన చేసుకుంటే ముక్కలు ముక్కలుగా చింపింది నీవే కదా అని ఏడుస్తుంది. The wife is crying, saying that when I was praying with that Bible, when I was reading the Bible, you are the one who tore that Bible into pieces. నాకు బైబిల్ తప్పకుండా కావాలి అని అంటున్నాడు. He is telling that I surely want a Bible. భార్య పరిగెత్తుకుని వెళ్ళి విచారణ గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక బైబిల్ తీసుకుని వచ్చింది. The wife ran to the parish priest and went and asked him for a Bible and took the Bible and went back to the husband. బైబిల్ చదవటం ప్రారంభించాడు. She and he both together started reading the రోజు Bible. రోజుకి విశ్వాసంలో బలపడటం ప్రారంభించాడు. Each and every day they started growing in their faith. డాక్టర్లు చెప్పారు, 6 నెలల వరకు నీవు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, నీవు నడవటానికి కూడా కష్టం అని చెప్పారు. The doctors said that till the time your problem is persisting, you'll have to walk very slowly. Your walking itself will be very difficult for you. ప్రతిరోజు బైబిల్ చదవటం, ప్రార్థన చేయటం ప్రారంభించాడు. Every day they started praying and reading the Bible. ఇలా చేస్తూ ఉండగా ఒకరోజు నిద్రపోయినప్పుడు దేవుని యొక్క ఆత్మ ఆయనలో ప్రవేశించినట్లు అనుభవించాడు. Each day they were praying, and then one day when he was sleeping in the night, he could feel that the Holy Spirit of God had come and entered into him. వెంటనే ఆ మోకాలు నొప్పులు తొలగిపోయినట్లు ఆయన గమనించాడు. He felt that the knee pain that he had was completely healed. వెంటనే నిద్ర లేచాడు. Immediately he got up from his sleep. ఆయన భార్య వైపు చూశాడు. He looked at his wife. భార్య గాఢమైన నిద్రలో ఉంది. His wife was in deep sleep. ప్రతిరోజు ఆయన టాయిలెట్కి వెళ్ళేటప్పుడు భార్య సహాయంతోనే వెళ్ళేవాడు. Every day when he used to go to the toilet, he used to go with the help of his wife only. విశ్వాసాన్ని పొందుకున్న ఆయన భార్య సహాయం లేకుండా లేచి నిలబడ్డాడు. The person who received faith, he got up and stood on his feet by himself. 6 నెలల వరకు లేవలేనటువంటి ఒక వ్యక్తి, లేవకూడనటువంటి ఒక వ్యక్తి 2 నెలల్లోనే లేచి నిలబడడం ప్రారంభించాడు. The doctors had said that in 6 months, till 6 months you will not be able to stand, but within 2 months he was able to stand on his own feet. దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు. There is nothing impossible for God. దేవుని ఆత్మను నీవు పొందుకుంటే ఉన్నత శిఖరాలకు నీవు వెళతావు. If you receive the power and the spirit of the Holy Spirit, you will reach great heights. దుష్టాత్మను పొందుకుంటే నీవు అక్కడే పడిపోతావు. If you receive the power and the spirit of evil, you will be destroyed there itself. శోధనలు, బాధలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి. Temptations and troubles will come your way. ఇతరుల బాధలు నీవు అర్థం చేసుకోలేవు. You will not be able to understand the problems of others. నిన్ను కూడా ఎవరు అర్థం చేసుకోలేరు. Others will not be able to understand you. ఎంతమంది ఉన్నా నీవు ఒంటరి జీవితాన్ని అనుభవిస్తావు. How many people will be around you, but then you will be lonely. అలాంటి పరిస్థితి మనం దేవుని ఆత్మలో లేకపోతే వస్తుంది. That situation will come in our lives if we are not filled with the Spirit of God. ఎంత సంపాదించినా దాని మనకి ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఉండదు. How much ever we will be earning in our lives, we will not satisfied. ఎప్పుడు కూడా నిరాశతోనే మనం జీవిస్తాం. We will be always in depression. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 కావాలని చప్పట్లు కొట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి ఆత్మ ప్రవేశిస్తూ ఉంది. All those who have desired to receive the Holy Spirit and you have clapped your hands, the Holy Spirit is now entering into your lives. Amen. ఈ రోజు నుంచి మీ కుటుంబం పోయిన కుటుంబం లాగా ఉండదు, కొత్త కుటుంబంగా మారిపోతుంది. Amen. Your families are going to be changed. It will not be the same again. It is going to be a new and changed one. నీవు కుటుంబంలో అడుగు పెట్టగానే దేవుని యొక్క ఆత్మ, దేవుని యొక్క కార్యాలు నీ కుటుంబంలో జరగబోతూ ఉన్నాయి. The moment you are going to step into your family, into your house, God's Spirit will enter and then change everything for new. ఈ రోజు ఒక వ్యక్తిని మీకు పరిచయం చేయబోతున్నాను. Today I want to introduce to you a person, బలహీనుడైనటువంటి వ్యక్తి, a very weak person. దేవుని చేత ఎన్నుకోబడినటువంటి వ్యక్తి, He has been chosen by God, దేవుని అణువణువున మోసం చేసినటువంటి వ్యక్తి, a person who deceived God every moment of his life, దేవుణ్ణి తిరస్కరించినటువంటి వ్యక్తి, a person who said no to God.
ఈ లోక ఆత్మలో మునిగిపోయినటువంటి వ్యక్తి, a person who was filled with the spirit of this world, ఈ లోక బలహీనతలతో నిండిపోయినటువంటి ఒక వ్యక్తి, a person who was filled with the weaknesses of this world, దేవుని ఆత్మను పొందుకున్నప్పుడు when he had received the power and spirit of God, ఎలా మారిపోయాడో మనం చూడబోతున్నాం. we will see how this person was changed completely. మీ అందరికీ తెలిసినటువంటి ఒక వ్యక్తి పునీత పేతురు గారు. All of you know this person. His name is Saint Peter. మొదటి యోహాను 1:44 మనం చూస్తూ ఉన్నాం. The first letter of Saint John, chapter 1, verse 44, we see ఆయన బెత్సాయిదా నుంచి మరి వచ్చినటువంటి ఒక వ్యక్తి. he is the person who has come from this city called Bethsaida. మార్కు సువార్త 1:29 మనం చూస్తున్నాం. ఆయన కపర్నాము దగ్గర గలిలీ అనే సరస్సు తీరమున నివసిస్తూ ఉన్నాడు. The Gospel of Saint Mark, chapter 1, verse 29, we see that he lived near a place called Capernaum. ఆయనకు మరొక పేరు సైమన్. His other name is Simon. ఆయనకు యేసుప్రభు పెట్టినటువంటి పేరు రాయి. The name that Jesus Christ gave him was Rock. ఆయన అందరి చేత మొట్టమొదటిగా పిలువబడినటువంటి మరి అపోస్తలుడు. He is the one who has been first called by Jesus Christ as an apostle. లోకములో మునిగిపోయి ఉన్నాడు. He was filled with the power of the world. లోక ఆచారాల్లో మునిగిపోయి ఉన్నాడు. He was in the situations of this world, he was filled with that. ఆయన యొక్క వృత్తి చేపలు పట్టి జీవించటం. He was a fisherman by profession. చేపలు పట్టడంలో ఒక మంచి టెక్నిక్ కలిగినటువంటి ఒక వ్యక్తి. To catch fish, he had a great learning about catching fish. ఏ సమయంలో ఎక్కడ చేపలు పడతాయో చాలా క్షుణ్ణంగా తెలుసుకున్నటువంటి జ్ఞానం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. He knew very exactly where he could catch fish in the sea. He had great knowledge about that. ఆయన యొక్క పనిలో చాలా బాగా మునిగిపోయి ఆ ఆస్తి కోసం, ఐశ్వర్యం కోసం, ఎక్కువ సంపాదన కోసం మిగిలిపోతూ ఆ సంపాదన కోసం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి. The person who was very much immersed in the work that he was doing, and then he was thinking of making a great profession out of it and earning a lot of money, and he was living a worldly life. మత్తయి సువార్త 4:18-28 మనం చూస్తున్నాం. యేసు ప్రభు ఆయనను పిలిచి, ఇప్పటి వరకు నీవు చేపలను పడుతున్నావు, ఈ రోజు నుంచి నేను నిన్ను మనుషులను పట్టేవానిగా చేస్తాను, నన్ను అనుసరించు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. The Gospel of Saint Matthew, chapter 4, verses 18 to 22, we see Jesus Christ calling Saint Peter to be his apostle, saying that till today you were fishing for fish, today I will make you fishers of men. ఆ రోజు నుంచి ఆయనను యేసు ప్రభును పేతురు అనుసరించాడు. From that day onwards, Peter started following Jesus Christ. ఆయన యేసు ప్రభు పట్ల ఎంతో ప్రేమను, అభిమానాన్ని పొందుకున్నాడు. He was being a respected person by Jesus Christ himself. ఆయన కోసం ఒక గుడారాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేయడానికి సిద్ధపడ్డాడు. He was ready to build a dwelling place for Jesus Christ also. ప్రధానార్చకులు, కైఫా, ఈ పెద్దలందరూ కూడా యేసు ప్రభుని అటాక్ చేసినప్పుడు, సైనికులందరూ యేసు ప్రభుని అటాక్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రధానార్చకుని చెవిని నరికినటువంటి వ్యక్తి పేతురు గారు. The people who came to arrest Jesus Christ, the chief priests and the soldiers, Peter was the one who took out his sword and cut the ear of the person who had come to arrest Jesus Christ. ఆ యేసు ప్రభు మీద ఒక్క దెబ్బ కూడా పడకుండా నా ప్రాణాలను బలిగా అయినా పెట్టుకుని ఆయన కాపాడుకుంటాను అని ముందుకు వచ్చినటువంటి ఒక వ్యక్తి. The person, Saint Peter, he said that nothing should happen to Jesus Christ, therefore I will defend him with my life itself, and he came forward to defend Jesus Christ with his ఆయన life. కోసం తన ప్రాణాన్ని సహితం లెక్క పెట్టకుండా జీవిత అంత్యకాలం వరకు ఆయనతో సాగిపోవాలని ఆశ కలిగినటువంటి ఒక వ్యక్తి. Saint Peter was a person who wanted to give his complete life for Jesus Christ, and he never cared for his own life, but he lived for Jesus Christ only. యోహాను సువార్త 6:66-69 మనం చూస్తూ ఉన్నాం. In the Gospel of Saint John, chapter 6, verses 66, we see ఒకరోజు శిష్యులందరూ కూడా యేసు ప్రభు మాటలు కఠినంగా ఉన్నాయి అని చెప్పి ఆ శిష్యరికాన్ని వదిలి పారిపోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. many of the disciples of Jesus Christ said that the teaching that you are teaching us is very hard for us to understand and to live. Therefore, they left Jesus Christ and went away. ఒకరి తర్వాత ఒకరు శిష్యులందరూ కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. One after the other, many of the disciples left Jesus Christ and went away. పేతురు గారు మాత్రమే ఆయనతో మిగిలిపోయాడు. Only Peter was left behind with him. అప్పుడు యేసు ప్రభు పేతురు గారిని అడుగుతున్నాడు, పేతురు నీవు కూడా వెళ్ళిపోతావా అని.
At that time, Jesus Christ is asking Saint Peter, Peter, will you also go away? అయ్యా నేను ఎక్కడికి వెళ్ళగలను? Master, where can I go? నీవు నిత్య జీవపు మాటలు కలిగినటువంటి వ్యక్తివి. You are the one who has the words of eternal life. అందరూ మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టినా నేను మాత్రం మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టను. If everybody leave you and go away, still I will not leave you. నిత్య జీవ మాటలు కలవాడవు నీవేనయ్యా యేసయ్యా. నిత్య జీవ మాటలు కలవాడవు నీవేనయ్యా. ఎచటికి పోగలం ఎచ్చోటకు పోగలం, ఎచటికి పోగలం ఎచ్చోటకు పోగలం. నిత్య జీవ మాటలు నీలోనే కలవయ్యా. పితగారు అంటున్నాడు, అయ్యా ఎక్కడికి నేను వెళ్ళగలనయ్యా? నీవు ఒక్క మాట పలికితే మరణించిన వారు జీవముతో లేస్తూ ఉన్నారు. నీవు ఒక్క మాట పలికితే దుష్ట శక్తులు పారిపోతూ ఉన్నాయి. నీవు ఒక్క మాట పలికితే ఎలాంటి రోగమైనా కూడా తొలగిపోతుంది. నీవు ఒక్క మాట పలికితే ఎలాంటి కష్టాలు సమస్యలైనా కూడా సంతోషంగా మారిపోతుంది. నిన్ను వదిలి నేను ఎక్కడికి వెళతానయ్యా అని ఆయనతోనే ఉండిపోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు పేతురు గారు. Saint Peter is telling that you speak one word and the dead person comes back to life. You speak one word and the evil spirits go away from a persons. Any people who has problems or troubles, when they come to you, they receive consolation from you. You have the words of eternal life. From you I don't want to go anywhere. Where can we go away from you, dear Lord? ఇప్పటి వరకు అంత ఆ గురు శిష్యుల మధ్య సంబంధం బాగానే నడిచిపోయింది. Between Saint Peter and Jesus, there is a great connection. Both of them are close to each other now. ఇప్పుడు అసలైనటువంటి సమస్య ఎదురైంది. When the real problems comes now. పేతురు గారిని పరీక్షించడానికి యేసు ప్రభు ఈ మాట చెప్తూ ఉన్నాడు. To test Saint Peter, Jesus Christ is speaking these words. యోహాను సువార్త 21వ అధ్యాయం 15 నుంచి 17లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. The Gospel of Saint John chapter 21 verses 15 to 17, Jesus Christ is speaking these words. యేసు ప్రభు పేతురు గారిని అడుగుతున్నాడు. Jesus Christ is asking Saint Peter, పేతురు నీవు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా అని అంటున్నాడు. Peter, do you love me? ఆయన ఎంతవరకు యేసు ప్రభుని ప్రేమిస్తున్నాడో తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. Jesus Christ wants to know how much Peter is loving Jesus Christ. అడిగిన ప్రతిసారి ఒక్కొక్క బాధ్యతను అప్పచెప్తూ ఉన్నాడు. Each time Jesus Christ is asking, he is giving Peter a new responsibility. ఒకసారి మనం చదువుకుందాం. Once we shall read this. వారు భుజించిన పిమ్మట యేసు సిమోను పేతురుతో, యోహాను పుత్రుడవైన సీమోను, నీవు నన్ను వీరికంటే ఎక్కువగా ప్రేమించుచున్నావా అని అడిగెను. అందుకు పేతురు, అవును ప్రభు, నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను అని నీవు ఎరుగుదువు అని సమాధానమిచ్చెను. అప్పుడు యేసు, నీవు నా గొర్రెలను మేపుము అని చెప్పెను. యోహాను పుత్రుడవైన సీమోను, నీవు నన్ను ప్రేమించుచున్నావా అని యేసు రెండవ పర్యాయము అతనిని అడిగెను. అవును ప్రభు, నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను అని నీవు ఎరుగుదువు అని పేతురు బదులు చెప్పెను. నా గొర్రెలను మేపుము అని యేసు చెప్పెను. యోహాను పుత్రుడవైన సీమోను, నీవు నన్ను ప్రేమించుచున్నావా అని మూడవ పర్యాయము యేసు అతనిని అడిగెను. నీవు నన్ను ప్రేమించుచున్నావా అని యేసు మూడవ పర్యాయము అడిగినందున పేతురు మనసు నొచ్చుకొని, ప్రభు, నీకంతయు తెలియను, నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నానని నీవు ఎరుగుదువు అనెను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 పేతురు గారు యేసు ప్రభుని ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడో తెలుసుకోవాలనుకున్నాడు. Jesus Christ wanted to know how much Peter loves Jesus. అందుకని 3 సార్లు పేతురు నీవు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా అని అంటున్నాడు. That's why he's asking him 3 times, Peter, do you love me? అవును దేవా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్పినప్పుడు యేసు ప్రభు పలికిన మాట ఏమిటి? When Peter is telling that, yes Lord, I love you, what are the words that Jesus is speaking? నా గొర్రెలను
కాయము అంటున్నాడు. He's telling, feed my lambs. నన్ను ప్రేమిస్తే నాకు చేపలు తీసుకురా, రొట్టెలు తీసుకురా, అది తీసుకురా, ఇది తీసుకురా అని అడగలేదు. నా మందను కాయండి, నా గొర్రెలను కాయండి అని అంటున్నాడు. If you love me, I don't want you to bring for me fish or bread or money or anything else. But then please look after the people that are mine. మనందరి యొక్క బాధ్యత, దేవుని ప్రేమించే వారందరి యొక్క బాధ్యత, మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవటం మాత్రమే కాదు, ఇతరులను కూడా మనం ప్రేమించాలి. The responsibility that God gives to each and every one of us who comes to God and who loves God is not to look after ourselves, but to look after the other people who come to God. దేవుని ప్రేమించినటువంటి బిడ్డ అందరితో సఖ్యతగా జీవిస్తాడు. People who love God, child of God who loves God will live in unity with everybody else. దేవుని ప్రేమించే బిడ్డ వివాదాలకు, సమస్యలకు ముందుకు వెళ్ళడు. Person who loves God will not go for quarrels and for troubles. అందరూ మంచిగా సమాధానంతో ఉండాలని కోరుకుంటాడు. He will always feel and always see that he lives in peace and harmony with everybody else. దేవుని ప్రేమించేవాడు ఈ లోకం మీద అంత ఆసక్తి చూపించడు. The people who love God, the child who loves God will not have much passion towards the things of this world. ఈ లోక వ్యవహారాల్లో కూరుకుని పోరు. He will not be entangled in the things of this world. అందరూ సమాధానంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. All will try to live in peace only. అందరూ సమృద్ధిగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. They will only desire that everybody else lives in prosperity and స్వార్థపు peace. లక్షణాలు వదులుకుంటారు. They will not have any selfish motives. ఇప్పుడు మనం దేవుని ప్రేమించే బిడ్డలుగా ఉన్నామా, ఈ లోకాన్ని ప్రేమించే బిడ్డలుగా ఉన్నామా? Are we people who are loving God or people who are loving the things of this world? ఒక్కసారి మన హృదయం మీద చేతులు పెట్టుకుని మనల్ని మనం పరీక్షించుకుందామా? Once we shall put our hands on our hearts and examine ourselves and see. ఏ పరిస్థితిలో నేను ఉన్నాను? What is the state of my life today? ప్రతి వారం గుడికి వస్తున్నాను, ఏమి నేర్చుకుంటున్నాను? Every week that I come to church, what is it that I am learning from God? దేవుని యొక్క గొప్ప సందేశాన్ని వింటున్నాను, ఎక్కడ నా జీవితాన్ని మార్చుకుంటున్నాను? I am listening to the great message of God, and where am I changing my life? నా మాటలు ఎలా ఉన్నాయి? How is my speaking with the others? నా ప్రవర్తన ఎలా ఉంది? How are my actions towards the others? నా కుటుంబ జీవితం ఎలా ఉంది? How is my family life? నా భార్యతో నేను ఎలా ఉంటున్నాను? How am I living with my wife? నా భర్తతో నేను ఎలా ఉంటున్నాను? How is my living with my husband? నా బిడ్డలతో నేను ఎలా ఉంటున్నాను? How am I involving myself with my children? నా ఇరుగు పొరుగు వారితో నేను ఎలా జీవిస్తున్నాను? How do I behave with my neighbors? దేవుని బిడ్డగా జీవిస్తున్నానా, ఈ లోకపు బిడ్డగా జీవిస్తున్నానా? Am I living as a child of God, or am I living as a child of this world? చాలా సార్లు దేవునికి మనం వాగ్దానం చేస్తున్న, ప్రభువా ఈ రోజు నుంచి నేను మారిపోతాను అని. Every time or many times we promise to God saying that from now onwards I will be a changed person. చాలా సార్లు మనం దేవునికి మాట ఇస్తాం, ప్రభువా ఈ రోజు నుంచి నా వ్యసనాలన్నీ కూడా వదిలిపెట్టేస్తాను అని. Many times we give a word to God saying that I will leave all my passions of this world. అవి గుడిలో ఉన్నంత వరకు మాత్రమే పనిచేస్తాయి. That does not remain for a long time. మన మాటల మీద మనకే నమ్మకం లేకుండా మారిపోతుంది. Many a times the words that we speak, we ourselves do not believe in that. దేవుడు ఇచ్చిన మాటను మన కోసం నిలబెట్టుకుంటున్నాడు. God is being very faithful to the words that he is speaking to us. కానీ మనం దేవునికి ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోలేకపోతున్నాము. Are we faithful to the words that we give to Jesus Christ? ఓడిపోయిన వ్యక్తులుగా మనం దేవుని ముందు నిలబడుతున్నాము. Are we standing in front of God as a failed person? బలహీన బిడ్డలుగా మనం నిలబడుతూ ఉన్నాము. We are standing in front of God as a weak person. దేవుని ఆత్మను పొందుకున్న వారు బలహీనులైన బలవంతులుగా మారుతారని దేవుని వాక్కు సెలవిస్తుంది. God's word says that the person who has received the Spirit of God, even if they are weak, they will become very strong. ఇంకా నేను ఎందుకు బలహీనురాలుగా మిగిలిపోతున్నాను? Even now, why am I remaining a weak person? ఇంకా నేను ఎందుకు దేవుని ఆత్మను పొందుకోలేకపోతున్నాను? Why am I not able to receive the Spirit of God? ఎందుకు నేను దేవుని పదే పదే మోసం చేస్తూ ఉన్నాను? Why am I not able to come into the presence of God and keep the words that I am giving to him? నా అవసరం తీరేంత వరకు నేను దేవునితో మంచిగా ఉంటున్నాను, అవసరం తీరిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ యథావిధిగా అదే పనిలో అదే పాపములో పడిపోతున్నాను. Till the time I have need of God, I have some need in this world, I come to God and pray, and after my need is fulfilled, I am going back to my worldly life. ఈ రోజు నువ్వు నేను దేవుని సన్నిధిలో ఏ విధంగా నిలబడి ఉన్నాము? Today in the presence of God, how is my and your state of life?
దేవుని ఆత్మను పొందుకున్న విజయవంతులుగా నిలబడ్డామా, దేవుని మాటను ధిక్కరించి ఓడిపోయిన వ్యక్తులుగా నిలబడ్డామా? Are we standing as victorious people who have received the Spirit of God, or are we standing as people who have rejected God and stand as failures in front of Him? మనల్ని మనం ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుందాం. We shall once again examine our conscience. దేవుని సన్నిధిలోనికి వచ్చిన ప్రతిసారి ఒక ఉద్దేశంతో మనం రావాలి. Whenever we come into the presence of God, we should come with one desire. దేవా నీవే నాకు కావాలి. That desire should be that I want you, my Lord. మీ ఆత్మతోనే నేను నింపబడాలి. I should be filled with your Holy Spirit. కానీ దేవుడు కావాలి, దేవుని ఆత్మ మనలో ఉండాలంటే మనం ఒక పని చేయాలి. If we have to receive God, if we want to be filled with the Spirit of God, then we have to do one thing. దేవునికి ఇష్టం లేనటువంటి వాటిని వదులుకోవాలి. Whatever God does not like, we should leave those things from our దేవునికి lives. ఇష్టం లేనటువంటి బలహీనతను వదులుకోవాలి. The weaknesses that we have in our lives, we should leave that out. దేవునికి ఇష్టం లేనటువంటి పాపాన్ని మనం వదులుకోవాలి. The sins that we are committing, we should leave all that. ఎంతమంది సిద్ధంగా ఉన్నారు? How many of you are ready for that? చేతులు పైకి లేపండి. Please lift your hands. దేవుడు మనందరినీ చూస్తూ ఉన్నాడు. God is looking at us. నీవు బలహీనంగా ఉండి ఆ శక్తిని నీవు పొందుకోకపోతే అడుగు, దేవా నీ శక్తి నాకు కావాలని అడుగు. If you are weak and if you are unable to receive that strength from God today, at this moment, please ask God, God, fill me with your power, fill me with your Spirit. చాలా మంది ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. Many of you are still thinking. భార్య భర్తకు ప్రమాణం చేస్తుంది. The wife makes a promise to the husband. భర్త భార్యకు ప్రమాణం చేస్తాడు. The husband makes a promise to the wife. ఎన్ని సమస్యలు బాధలు ఎదురైనా నేను నీతోనే ఉంటానంటున్నాడు. Whatever be the troubles and problems of life, I will always be with you. భార్యకి అనారోగ్యం వచ్చి 2 రోజులు లేవకపోతే టాబ్లెట్ ఇవ్వడానికి కూడా సమయం ఉండదు. When the wife is unwell and she is sick, and there will be no time for the husband to even give the medicines to the wife. భర్త మంచాన పట్టి ఉంటే సేవలు చేయాలి అని చెప్పి ఇంటికి పారిపోయిన వ్యక్తులు కూడా చాలా మంది ఉంటారు. There will be husbands who are sick at home, and then the ladies have run away home that they want to serve the husbands. తల్లిదండ్రులు వృద్ధాప్యంలో మంచం పట్టి ఉంటే ఎందుకు చూడాలని చెప్పి వాళ్ళని బయటికి పెట్టేసి వాళ్ళని పట్టించుకోకుండా పిల్లలు వారి దారిలో వారు వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు. There are parents who have become old and sick. They have left those people out of their houses, and children have gone on their own ways. కపటపు వాగ్దానాలు మనం ఇస్తూ ఉన్నాం. We give wrong promises. చాలా సార్లు మనం చాలా వాగ్దానాలు మన పిల్లలకి ఇస్తూ ఉంటాం. We make many promises to our children also. మన స్నేహితులకి ఇస్తూ ఉంటాం. We make promises to our friends also. సమస్యలు బాధలు ఎదురైనప్పుడు వాళ్ళని వదిలి పారిపోతూ ఉంటాం. Whenever we are faced with problems and troubles, we leave them and run away. We don't pay any attention to take risk. మనము జీవితంలో ఏదైనా రిస్క్ తీసుకోవడానికి కూడా మనం సిద్ధంగా లేము. వారితో ఉంటే వారి బాధలు, వారి సమస్యలు, వారి అప్పులు మన మీద పడతాయేమో అని భయపడి పారిపోతూ ఉంటాం. If we are with them, all their problems will also come to us. Therefore, our troubles will be more. That's why we leave them and run away. కానీ దేవుని ఆత్మలో ఉన్నవారు అలా చేయరు. But people who are filled with the Holy Spirit will not do like that. దేవుని ఆత్మలో ఉన్నవారు స్నేహితులను మోసం చేయరు, తల్లిదండ్రులు మోసం చేయరు, భర్త భార్యలను మోసం చేయరు. If the people who are filled with the Holy Spirit will not deceive their friends, will not deceive their children, or the husband will not deceive the wife will not deceive the husband. దేవునికి భయపడుతూ ఉంటారు, దేవుని యొక్క కార్యాలు, దేవుని యొక్క చిత్తానుసారంగా జీవించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. The people who fear God will live a life according to the will of God only. అందుకని ఇర్మియా గ్రంథం 17వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నాం, 6 నుంచి 7 వరకు 12 వరకు మనం చూస్తున్నాం. మనుషులను నమ్మిన వారు ఏదో ఒక రోజు అవమానానికి, బాధలకు గురి కాక తప్పదు. In the book of prophet Jeremiah, we see that any people who depend on human beings will one day be insulted in their lives. కానీ దేవుని నమ్మిన వాడు ఏటి రోడ్డున నాటబడిన ఒక పచ్చని వృక్షం వలె మారిపోతారు. But anybody who believes in God will be like a person who is planted on the shores of the river. పేతురు గారిని దేవుడు పిలుచుకున్నాడు. Peter was called by Jesus Christ. మొట్టమొదటిగా ఆయన్నే పిలుచుకున్నాడు. The first person to be called was Peter. చేపలు పట్టడం నుంచి మనుషులను పట్టేంత వరకు మార్చుకున్నాడు. He made him from a person who is to catch fish to a person who is to become a fishers of men. అణువణువున ఆయన బలపరుస్తూ ఉన్నాడు. Every moment of his life he strengthened him. ఆయన కోసం సాక్షిగా నిలబడతాడని ఆశపడ్డాడు. He felt that he will remain as a testimony to his life. అందుకని 3 సార్లు అడుగుతున్నాడు, పేతురు నీవు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా అని. That's why he is asking him 3 times, Peter, do you love me?
3 సార్లు ఆయన కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాడు. All the 3 times Peter is telling that, yes Lord, I love you. యేసు ప్రభుని బాగా నమ్మించాడు. Jesus Christ believed that he is loving him. సమస్యలు రాగానే వదిలి పారిపోతూ ఉన్నాడు. When the problem came, he left him and ran away. మనం కూడా అలాగే చేస్తూ ఉన్నాం. We also do in the same fashion. ఈ రోజు మనం దేవుని ఆత్మను పొందుకుని ధైర్యంగా నిలబడడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. Today we want to be filled with the Holy Spirit and we should stand very strongly in the presence of God. ఇలా శిష్యులందరూ కూడా యేసు ప్రభుని చంపేశారని చెప్పి ఎవరికి వాళ్ళు పారిపోవాలని అనుకున్నారు. When Jesus Christ was killed, everyone were frightened. All the disciples, they said that we would run away and go off on our own ways. ఆదరణకర్తగా మరియ తల్లి వారి మధ్యలో ప్రత్యక్షమైంది. Only Mother Mary stood in between them to hold them together. వారందరినీ తన బిడ్డలుగా స్వీకరించి మేడగదిలో ప్రార్థన చేయటం ప్రారంభించింది. She received all of those apostles as her own children, and in the upper room they were sitting and praying. మరియ తల్లి పరిశుద్ధాత్మను పొందుకుంది. Mother Mary had received the Holy Spirit. అందుకని వాళ్ళందరినీ ఏక కుటుంబంగా ఐక్యపరిచి ప్రార్థన చేయటం ప్రారంభించింది. That is the very reason because of which she could gather all of them together as one family, and they all started praying. ఎక్కడైతే ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి ప్రార్థిస్తారో తప్పకుండా దేవుని ఆత్మ అక్కడ పనిచేస్తుంది. Wherever 2 or 3 are gathered together in my name, there the Spirit of God will start working. ఇద్దరు ముగ్గురు చేరి ఇతరులను నాశనం చేయటానికి కాదు కానీ ప్రార్థన చేయటానికి మనం చేరినప్పుడు తప్పకుండా దేవుడే మన కార్యం చేస్తాడు. When 2 or 3 are gathered, not to destroy other people but to pray to God, then surely the Spirit of God will help you. ఎందుకు దేవుడు ఇద్దరు ముగ్గురితో ప్రారంభించాడు? Why did God start with 2 or 3 people? కుటుంబంలో ఉండేది ఎంతమంది? In a family, how many people are there? భార్య భర్త, Husband and wife. తప్పకుండా దేవుడు వారికి బిడ్డలు ఇస్తున్నాడు. అందుకని మూడో వ్యక్తి బిడ్డలు. The third one is because God blesses them with a child. కాబట్టి తల్లిదండ్రులు ఎంతో మంది ఇక్కడ ఉన్నారు. How many parents, fathers and mothers are here? ఎంతమంది మీరు ప్రతిరోజు కుటుంబంలో ప్రార్థన చేయటం ప్రారంభిస్తున్నారు? How many of you are praying the daily family prayer in your houses? కలిసి ప్రార్థించే వారికి మరియ తల్లి ఇచ్చే ఒక గొప్ప వాగ్దానం. The people who pray together, Mother Mary is going to bless them abundantly. కలిసి ప్రార్థించే కుటుంబం కలిసి జీవిస్తుంది. The family that prays together stays together. ఆ బిడ్డలు ఓలివ పిలకల వలె ఎల్లప్పుడూ నిగనిగలాడుతూ ఉంటారు. Wherever they go, they will be like shining stars. భార్య భర్తలుగా నీవు ప్రార్థన చేయడానికి కలుస్తూ ఉన్నావా? The husband and wife are coming together to pray. లేకపోతే పోట్లాడుకోవడానికి కలుస్తూ ఉన్నారా? Are you coming together to fight with each other? కలిసిన ప్రతిసారి ప్రార్థనతో మీరు ప్రారంభిస్తున్నారా లేకపోతే పోట్లాటతో మీరు ప్రారంభిస్తున్నారా? Whenever a husband and wife come together, are you starting with a prayer or are you starting with a fight? ఏది నాటుతున్నామో అదే మనం పొందుకుంటాం. Whatever we ask for, whatever we begin with, that is what we are going to receive. తల్లిదండ్రులుగా నీవు ప్రార్థన చేయకుండా పోట్లాడితే అదే నీ బిడ్డలకు నేర్పిస్తున్నావు, నీవు కూడా అలాగే పోట్లాడాలని. If a father and mother are fighting with each other, that is the very thing that you are going to teach to your children. అదే జ్ఞానాన్ని అదే అలవాటుని నీ బిడ్డలు కూడా పొందుకుంటారు. That knowledge and that wisdom the children will also receive in their నీవు lives. చాలా సార్లు అనుకోవచ్చు నా బిడ్డను బెస్ట్ స్కూల్లో జాయిన్ చేపించాను, ఆయన ఒక మంచి ఉద్యోగం వస్తుంది అని. You may think that your children have been joined in the best school, you are providing for them, and then they will come up well in life. మనం చాలా సార్లు అనుకుంటాం మా పిల్లల కోసం నేను చాలా ఆస్తి సంపాదించాను, బ్యాంకులో చాలా కోట్లు ఉన్నాయి అనుకుంటాం. We may think that we have earned a lot of money and some lakhs or crores of rupees we have put in their bank balance. నాకున్నది ఒకే కుమారుడు లేక ఒక కుమార్తె లేకపోతే ఇద్దరు బిడ్డలే, వాళ్ళ కోసం ఈ ఆస్తి కావాల్సిన ఆస్తి నేను సంపాదిస్తాను అనుకోవచ్చు. You may think that you have only one child, one son or one daughter, or maybe just 2 children. I have earned enough property for their lives. ఎంత సంపాదించినా నీవు వృద్ధాప్యానికి వచ్చినప్పుడు నీకు మిగిలేది అదే గొడవ. But how much ever you earn, but whenever you come to your old age, you may not receive any help from them. నీవు ఎంత అయితే పోట్లాడావో అదే పోట్లాట నీకు ఆఖరి వరకు మిగిలిపోతుంది. Whatever the fights that you had, the indifferences, the differences you had with your husband or with your wife, that will only remain with you forever. నీ బిడ్డల హృదయంలో ఏదైతే నాటేవో అదే ఆఖరి వరకు ఉంటుంది. Whatever you have sowed in the hearts of your children, that will only grow in their hearts. మంచిని నాటితే మంచిగా అది పెరుగుతుంది. If you have sown good things, that will grow as good people. మంచి ఫలాలను నీవు అనుభవిస్తూ ఉంటావు. It will give good fruits in their lives. చెడు నాటితే చెడుని మనం అనుభవిస్తూ ఉంటాం. If you have sown bad things, surely bad things will come up. ముందుగా మనం కట్టించవలసింది ఒక ఇల్లుని కాదు. Initially, the first thing that you have to build is not a house.
నీ హృదయంలో, నీ బిడ్డల హృదయంలో దేవుని ఆలయాన్ని నిర్మించండి. You have to build the house of God in your own hearts and in the hearts of your own children. విశ్వాసం అనే బీజాలను ఆ బిడ్డల్లో నాటండి. You have to sow the seeds of faith into their hearts. అది పెరుగుతుంది, పెద్దదవుతుంది, మహావృక్షంగా మారుతుంది. It will grow and become a big tree in them. ఆ చెట్టు నీ కుటుంబానికి, నీకు పెద్ద దీవెనకరంగా మారుతుంది. That tree will become a great blessing for you and for your own families. అనేక జీవరాశులు వచ్చి అది ఆ యొక్క చెట్టు మీద నివాసాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. Many living things will come and start living on that tree. నీకు మాత్రమే కాదు, నీ ఇరుగు పొరుగు వారికి కూడా నీవు నాటిన విశ్వాస బీజాలు, నీ బిడ్డల హృదయంలో నాటిన విశ్వాస బీజాలు ఇతరులు కూడా దీవెనకరంగా మారుతాయి. Not only for you, dear brothers and sisters, the tree, the good faith that you have sown into the hearts of yourselves and your children will become beneficial not only for you but also for your neighbors. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ఏ పరిస్థితిలో మనం ఉన్నామో ఒకసారి ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుందాం. What is the circumstances that we are in now? Let us examine our hearts and minds. పేతురు గారు యేసు ప్రభుని మోసం చేశాడు. Peter deceived Jesus. పారిపోవడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. He tried to run away from him. మరియ తల్లి వాళ్ళందరినీ ఏ కుటుంబంగా చేర్చింది. Mother Mary brought them together as one family. వారందరూ కలిసి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. They all together were praying. అదే సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ వారిని ప్రేరేపించింది. At that very time the Holy Spirit came to them. అగ్ని నాలుక రూపంలో వారిని బలపరిచింది. They came as tongues of fire and dwelt upon them. వారి యొక్క బలహీన హృదయాల్లో బలంగా మారిపోయింది. Their weak lives, the Holy Spirit became a source of strength. ఆత్మను పొందుకున్నటువంటి శిష్యులు ఈ రోజు నుంచి ఏం చేస్తున్నారో మనం చూడబోతున్నాం. The people, the apostles who received the power of the Holy Spirit, what are they going to do from today? Let us see. అపోస్తల కార్యములు 2వ అధ్యాయము 41వ వచనంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Acts of the Apostles chapter 2 verse 41 we see this. అతని ప్రబోధమును విని విశ్వసించిన వారిలో అనేకులు జ్ఞానస్నానం పొందిరి. ఆ దినమున రమారమి 3,000 మంది చేర్చబడిరి. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్తుతిద్దామా. Clap our hands and praise the Lord. నిన్నటి వరకు భయంతో పారిపోతూ యేసు ప్రభును కాదని పారిపోయినటువంటి పేతురు ఈ రోజు 3,000 మందికి దీవెనకరంగా మారిపోయాడు. Till yesterday, the person who was afraid of this world, who was fearing for his own life, who deceived Jesus Christ and ran away, today that he is filled with the Holy Spirit, he became a blessing for 3,000 people. ముగ్గురు నలుగురు ముందు యేసు ప్రభు నా దేవుడని, నా రక్షకుడని మరి తిరస్కరించినటువంటి ఆ వ్యక్తి 3,000కు పైగా ఆ 3,000 మందికి ఆ సువార్తను బోధించడం ప్రారంభించాడు. ఆ 3,000 మంది ఒకే రోజు ఒకే ప్రసంగంలో పేతురు గారి యొక్క ప్రసంగాన్ని వినగానే 3,000 మంది యేసు ప్రభువును తెలుసుకుని విశ్వసించి జ్ఞానస్నానం పొంది దేవుని బిడ్డలుగా మారిపోయారు. Very same Peter who was afraid to stand in front of 3 or 4 people and say that Jesus Christ is my Lord and I believe in Jesus Christ. That very same Peter who was, when he was filled with the Holy Spirit, he stood in front of all the people and he became a great blessing for more than 3,000 people. All of them believed in Jesus and they were all baptized on the same day. బలహీనంగా ఉన్నటువంటి పేతురు గారిలో దేవుని యొక్క ఆత్మ బలపరిచి కొన్ని వేల ముందు నిలబడి వాక్యాన్ని బోధించి దేవునికి సాక్షిగా మారే ఒక గొప్ప అర్హతను ఆ పేతురు గారికి ప్రసాదించారు. Saint Peter, who was a very weak person, when he was filled with the Holy Spirit, he received the strength and power from God, and with that power and strength he stood in front of thousands of people and preached about Jesus Christ. నీవు ఎంత బలహీనంగా ఉన్నా దేవుని ఆత్మ కావాలని నీవు కోరుకున్నప్పుడు ఆ దేవుని ఆత్మతో మనల్ని నింపి గొప్ప బలవంతులుగా దేవుడు మార్చబోతూ ఉన్నాడు. Even if you are weak today, if you ask God to fill yourselves with the Holy Spirit, he is going to fill you and make you a new and great person. 3,000 మంది జ్ఞానస్నానం పొందడం మాత్రమే కాదు, 43 నుంచి మనం 47 వరకు చూస్తూ ఉన్నాం. Not only 3,000 people received baptism that day, not only that 3,000 people believed in Jesus Christ because of Peter, but further we see from verse 43 onwards. అపోస్తుల ద్వారా అనేక అద్భుతములు కార్యములు జరుగుచుండెను. ప్రతి వ్యక్తికి భయము కలిగెను. విశ్వసించిన వారందరూ కలిసి సమిష్టిగా జీవించుచు తమకు కలిగిన దానిలో అందరూ పాలు పంచుకొనుచుండిరి. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విని విశ్వసించి జ్ఞానస్నానం పొందడం మాత్రమే కాదు, వారందరూ కూడా ఏక కుటుంబంగా చేరి వారి యొక్క ఆస్తులను పంచుకున్నారు.
అందరూ కూడా సమానంగా జీవించాలి అని ఏక మనసుతో ముందుకు వచ్చారు. Not only did they receive baptism, not only did they repent for their sins, but then they all came together as one family. They were joined as one family and looked after the needs of each other and lived a community life. ధనికులు ముందుకు వచ్చారు, వారి యొక్క ఆస్తిని అమ్మి పేదలకు దానం చేశారు. The people who were rich, they came forward, they sold their property and helped the poor people among them. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆస్తులన్నిటిని కూడా సమానంగా పంచుకున్నారు. Whatever property they had, they divided among themselves equally. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆహారాన్ని జాతి మత కుల భేదాలు లేకుండా అందరూ సమానంగా భుజిస్తూ ఉన్నారు. Whatever food they had, they did not look at language, caste, creed or color, but then they divided equally among each and every one. దేవుని ఆత్మ మనలో ప్రవేశిస్తే ఇదే జరుగుతుంది. If the Holy Spirit of God enters into us, we will also become like them. ఇక్కడున్నటువంటి మనమంతా కూడా దేవుని యొక్క ఆత్మతో నింపబడినటువంటి బిడ్డలం. Here, the people who are sitting here, we are all filled with the Spirit of the God. దేవుని యొక్క ఆత్మ కావాలని కోరుకుంటూ విశ్వాసంతో వచ్చినటువంటి బిడ్డలం. We all have come here so that we should receive the Holy Spirit because we have come in faith. ఇక్కడున్నటువంటి ఏ ఒక్కరిని కూడా దేవుడు వట్టి చేతులతో పంపించటం లేదు. None of you will be going back from here with empty hands. ప్రతి ఒక్కరిని తన ఆత్మతో నింపుతూ ఉన్నారు. Each and every one is going to be filled with the Holy Spirit. తన ఆత్మ కార్యాలు మనలో జరిపించడానికి సిద్ధముగా ఉన్నారు. The works of the Holy Spirit is going to be fulfilled in each and every one of our lives. తన యొక్క చిత్తానుసారంగా మనందరం నడిపించబోతూ ఉన్నారు. As per God's will, we will be led in our lives. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్తుతిద్దామా. Clap our hands and let us praise God. ఈ ఆత్మతో దేవుడు నన్ను నింపుతూ ఉన్నాడు. ఆత్మతో నేను ఇంటికి వెళుతున్న వారందరూ కూడా వెళుతున్నాను అని నమ్మినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా లేచి నిలబడదాం. All those who are filled with the Holy Spirit and believe that we are going back home with the Holy Spirit, let's all stand up. ఈ రోజు దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేద్దాం. Let's thank God today. బలహీన సమయంలో దేవుని మనం మోసం చేసిన తన ఆత్మను పొందుకున్న తర్వాత దేవుని యొక్క కార్యాలు అనుభవించే శక్తిని మనకి ఇస్తూ ఉన్నాడు. In our weaknesses we might have deceived God, but then at this moment when God is giving us His Spirit, let us stand with God and for Him. ఎంత బలహీనతతో దేవుని మనం మోసం చేసి దేవునికి పదే పదే మనం పాపము చేసి దేవుని మోసం చేసిన దేవుడు మాత్రం తమ అమూల్యమైనటువంటి ప్రేమతో మనందరినీ తన సాక్షులుగా మార్చబోతూ ఉన్నాడు. In our weaknesses or in our past days, many a times we might have deceived God and gone away from Him, but today God in His mercy is going to bless each and every one of us, and He is gathering us together once again. ఈ రోజు దేవునికి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ వందనాలు అర్పించాలి. We shall thank God and with gratitude we shall praise Him. దేనికి పనికిరానటువంటి నా జీవితంలో దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేస్తూ ఉన్నాడు. A person like me who is useless, God has using me to make great things in the lives of people. అర్హత లేనటువంటి నన్ను నీ అర్హతతో నింపుదేవా అని ప్రార్థన చేద్దాం. We shall pray to God that I am an unworthy person, but Lord, with your strength make me worthy to stand in front of you. బలహీనుడనైన నన్ను నీ బలముతో నింపుదేవా అనే దేవునికి ప్రార్థన చేద్దాం. I am a weak person, Lord, fill me with your strength. బలహీనులుగా ఉన్నటువంటి మాపై మీ ఆత్మను కుమ్మరించి అభిషేకించిన దేవా మీకు స్తోత్రం. We were all weak in your presence, Lord, but you have filled us with your Holy Spirit and made us strong. మీ ఆత్మను కోల్పోయిన పేతురు మిమ్ము కాదని తిరస్కరించి వెళ్ళిపోయాడు. Peter, who had lost your spirit, he deceived you and went away from you. ఆ తల్లి మరియా మరొకసారి ప్రత్యక్షమై ఆత్మను పొందుకునే అర్హతను కల్పించింది. Mother Mary brought him back to prayer to the upper room so that he became worthy to receive the Holy Spirit once again. మరొకసారి పరిశుద్ధాత్మతో నూతనీకరించబడినటువంటి పేతురు ఎన్నో వేల మంది ప్రజలకు దీవెనకరంగా మారిపోయాడు. Peter, who was once again anointed and renewed by the Holy Spirit, he became a blessing for 3,000 and more people. పేతురు తిరస్కరించాడని చెప్పి యేసు ప్రభు వదిలిపెట్టలేదు. Because Peter deceived him, Jesus Christ did not leave him away. ఆయనను మోసం చేశాడని ఆయనను తిరస్కరించలేదు. Because he deceived him, Jesus Christ did not reject him. ప్రేమతో ఆహ్వానించాడు. With love he called him back. ప్రేమతో క్షమించాడు. With love he forgave him. మరొకసారి తన ఆత్మను ఊది బలపరిచాడు. Once again he filled him with his Holy Spirit. ఆయన చేసిన పాపాలను బట్టి గాక యేసయ్య మంచితనముతో మరొకసారి నూతనీకరించాడు. Not because of the sins of Peter, but because of the
goodness of Jesus Christ, he was filled with the Holy Spirit. మనం కూడా అనేక సార్లు ఆ గొప్ప దేవుని మోసం చేశాం. We have also many a times in our lives deceived that great God. అనేక పాపాలు చేసి ఆయన్ని మోసం చేశాం. Many times we have committed sin and deceived him. ఆయన నామాన్ని వ్యర్థంగా పలికాం. We have taken his name in vain. అయినా ఆ గొప్ప దేవుడు వదిలిపెట్టలేదు. But even so, that great God has not left us. మరొకసారి మనందరినీ తన ఆత్మతో నింపుతూ ఉన్నాడు. Once again he is filling us with his Holy Spirit. మరొకసారి మనల్ని నూతనీకరిస్తూ ఉన్నాడు. Once again he is renewing our lives. అంచెలంచెలుగా లేవనెత్తుతానని వాగ్దానం చేస్తూ ఉన్నాడు. Step by step he says that he is going to lift us up. మీరు ఆత్మను కలిగి ఉండండి, సమస్తము మీకు సాధ్యం అంటూ ఉన్నాడు. You be filled with the Spirit of God, everything will be possible for మీరు you. ఆత్మలో జీవించండి, సమస్తము మీకు సొంతం అవుతుంది అని పలుకుతున్నాడు. You live in the Spirit of God and everything else will be your own. ఈ ఆత్మను పొందుకునేంత వరకు ఈ ఆలయాన్ని వదిలిపెట్టవద్దు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. Till the time you receive the Holy Spirit, do not leave this place of prayer. ఆత్మలో బలపడే వారికి ప్రార్థనా శక్తి పొందుకుంటారు. The people who are strengthened by the Spirit of God, they will receive the power of prayer. ఆత్మలో బలపడి జీవించిన కుటుంబాలు దేవుని యొక్క చిత్తానుసారంగా జీవిస్తాయి. The families that are filled and strengthened by the Spirit of God, they will live according to the will of God. దేవునికి సొంతమైన ఇష్టమైన కుటుంబాలుగా మారిపోతాయి. They will change as the God's own families loved by God himself. అప్పుల సమస్యలు తొలగిపోతాయి. All their financial crises will leave them. మానసిక శారీరక రోగాలు తొలగిపోతాయి. All their emotional and physical problems will be solved. దుష్ట శక్తులు పారిపోతాయి. All the evil forces will run away from them. సంతానాన్ని కలిగి ఉంటావు. They will be filled with children in their lives. నీ అవమానం సంతోషకరంగా మారిపోతుంది. All your insults and shames will change into joy. నీవు కాలు పెట్టే ప్రతి స్థలము బంగారంగా మారిపోతుంది. The place where you step into will change into gold. ఏ కుటుంబంలో నీవు ప్రవేశించిన నీ శాపం అంతా కూడా దీవెనలుగా మారిపోతాయి. Whichever family you step into or you enter, their curses will turn into blessings. నీవు చేస్తున్నటువంటి బిజినెస్ లో నూరంతల ప్రతిఫలం దొరుకుతుంది. The business and the work that you are doing, you will receive 100-fold blessings there. నీవు కొత్తగా ప్రారంభించాలనే బిజినెస్ ను దేవుడే ప్రారంభిస్తాడు. The new business that you wanted to start, God will start that business for you. కావలసిన వాళ్ళందరూ చేతుల పైకి లేపి చప్పట్లు కొడతారా? All those who want to receive these blessings, lift up your hands and clap. Give a mighty clap offering to the Lord. ఇవన్నీ ఈ రోజు నుంచి మన సొంతం అయిపోతూ ఉన్నాయి. All these things are going to become our own from today. ఈ రోజు దేవుడు మనందరికీ ఒక వాగ్దానం ఇస్తూ ఉన్నాడు. Today God is going to give us everybody a promise. లూకాసు వార్త 4వ అధ్యాయం 21వ వచనంలో పలుకుతూ ఉన్నాడు. In the Gospel of Saint Luke chapter 4 verse 21 we see that. నేడే మీ ఎదుట ఈ లేఖనము నెరవేరినదని పలుకుతూ ఉన్నాడు. Today in your hearing this promise has been fulfilled in your lives. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్తుతిద్దామా? Clap your hands and praise God. ఇంకొన్ని వరాలతో దేవుడు మనల్ని దీవించబోతూ ఉన్నాడు. With many more blessings God is going to bless us today. ఈ రోజు నుంచి నీవు ఎప్పుడు కూడా శుభవార్తనే వింటావు. From today onwards you are going to listen only to the good news. వివాహమై ఎన్నో సంవత్సరాలైంది, సంతానం లేదని బాధపడుతున్నావా? త్వరలో నీవు ఒక శుభవార్తను వినబోతూ ఉన్నావు. The couple, the husband and wife who are married for many years and do not have a children and are praying for a child, today soon you are going to listen to the good news. చదువు పూర్తయింది, ఉద్యోగం కోసం వీసాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నావా? త్వరలోనే ఆ శుభవార్తని వినబోతూ ఉన్నావు. Children have completed their education, they are looking out for a job, looking out for a visa. Soon you will be listening to the good news from God. నీకు సొంత గృహం లేదు అని బాధపడుతున్నావా? దేవుడే ఆ గృహాన్ని కడుతూ ఉన్నాడు. You do not have a house of your own and you are praying for that. God is building a new house for you. కీర్తన 127లో దేవుడు పలుకుతున్నాడు, ప్రభువా నీవు నా ఇంటిని కట్టకపోతే నా శ్రమంతా కూడా వ్యర్థమని పలుకుతున్నాడు కీర్తనకారుడు. In the Psalms God is telling that if you do not build my house, Lord, all my work will be in vain. ఈ రోజు నుంచి మనం దేవుని అడుగుదాం, ప్రభువా నేను కాదు మీరే మా ఇంటిని కడుతూ ఉన్నారు. Today onwards our prayer should change, saying that not me, Lord, you are going to build my house for me. నేను అనుకున్న దానికంటే ఉన్నతంగా మీరు నిర్మిస్తూ ఉన్నారు. More than my thoughts and more than my thinking,
you are going to build my house much greater than that, Lord. ఈ రోజు దేవుడు మనల్ని చెబుతూ ఉన్నాడు, శరల నుండి మనకి విడుదలను ఇస్తూ ఉన్నానని చెప్తున్నాడు. Today God is telling that all you captives, you are going to receive release from your prisons. బంధకాల నుండి మనకు విడుదలను ఇస్తానని వాగ్దానం చేస్తూ ఉన్నాడు. Today he is telling that he is going to give us release from all these things. అన్ని దేవునికి ఇష్టం లేని ప్రతి లక్ష్యం నుండి విడుదలను మనకు ప్రసాదిస్తానంటున్నాడు. All the things that is not in the liking of God, not as per the wish of God, God is going to give us release from that. ఏ వ్యసనాల ద్వారా అయితే నీ కుటుంబం అల్లకల్లోలం అయిపోయిందో, నీ ఆర్థిక పరిస్థితి హీనంగా దిగజారిపోయిందో, నిన్ను గొప్పగా లేవనెత్తబోతున్నాడు దేవుడు. What are the problems that you are facing and your family is facing, because of which your family is shattered now? God is going to bless and lift you up from those problems. తాగుడనే వ్యసనము నుండి, కోపమనే వ్యసనము నుండి, పేకాటనే వ్యసనము నుండి, ఇంకా అనేకమైనటువంటి శారీరక వ్యసనాల నుండి దేవుడు మనకు విడుదలను కలిగిస్తూ ఉన్నాడు. Today God is going to release you from alcoholism, from smoking, from different types of drugs and different types of gambling. God is going to lift you up from that. గుడ్డి వారికి దేవుడు దృష్టిని ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు. The blind people are going to see today. చాలా మందికి కళ్ళున్నాయి, Many people have eyes, కానీ మంచిని చూడడానికి ప్రయత్నం చేయరు. they do not want to see the good things. మంచి పని చేయడానికి ప్రయత్నం చేయరు. They don't want to do good things. మంచి పని వచ్చినప్పుడు, మంచి కార్యాలు వచ్చినప్పుడు ఆ కళ్ళను వాళ్ళు క్లోజ్ చేస్తూ ఉంటారు. Whenever there are good things, good works which comes in front of them, they close their eyes. చాలా మంది కళ్ళతో చెడును చూడడానికి మాత్రమే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. Many people want to see only bad things with their eyes. చెడు ప్రదేశాలకు వెళ్ళడానికి మాత్రమే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. You want to go to the places which give us evil things. చెడు కార్యాలు చేయడానికి మాత్రమే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. You want to do only bad things. దేవుడు ఈ రోజు వాటి నుండి విడుదలను ఇస్తూ ఉన్నాడు. God is going to relieve you today from all those things. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్తుతిద్దామా. ఈ రోజు పీడితులకు విమోచనను కలగజేయబోతూ ఉన్నాడు. Today God is going to relieve you from all your oppressions. చాలా మంది నిన్ను బాధ పెట్టి ఉండవచ్చు. Many people would have troubled you in your lives. నీవు ఇతరులకు భారంగా మిగిలి ఉండవచ్చు. You might have become a great burden for the others. నీవు అనుభవిస్తున్నటువంటి ఈ భారం మూలంగా నీ కుటుంబమే శాపానికి గురి కావచ్చు. Because of the burden or because of the problems or troubles that you are going through, your family might have become a cursed family. తెలుసో తెలియక నీవు చేసిన ప్రతి పాపాన్ని దేవుడు క్షమిస్తూ ఉన్నాడు. Knowingly or unknowingly, whatever sins that you have committed, God is forgiving you today. ఒక్కసారి హృదయం మీద చేతులు పెట్టి నీవు చేసే ప్రతి పాపాన్ని దేవునికి సమర్పించు. For one moment, keep your hands on your chest and all the sins that you have committed, just bring to your remembrance and surrender that to God today. నీవు ఇతరులకు భారంగా మిగిలి ఉంటే ఆ సందర్భాన్ని దేవునికి సమర్పించి క్షమించమని అడుగు. If you have become a burden to other people, remember that circumstance and surrender that to God, offer that to God and tell him to forgive them. నీ కుటుంబానికి నీవు భారంగా మిగిలి ఉంటే ఆ భారాన్ని దేవునికి సమర్పించు. If you have become a burden to your families, say that burden you surrender and offer to God today. నీ కుటుంబానికి, నీ బిడ్డలకు, నీ భార్యకు, నీ భర్తకు శాపంగా మిగిలి ఉంటే ఆ శాపాన్ని దేవునికి సమర్పించు. Today if you have become a curse to your husband, to your wife or to your children, surrender that, offer that curse to God today. దేవుని యొక్క ఆత్మను పొందుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయి. Receive the Holy Spirit of God today. ఆ ఆత్మే నాకు కావాలని అడుగు. You ask from God, Lord, today I want the Spirit of God to fill in me. ఈ రోజు నుండి ఈ లోకపు బిడ్డగా కాకుండా నీ బిడ్డగానే నేను ఉంటాను అని దేవుణ్ణి అడుగు. You ask God that today onwards I don't want to be a child of this world, but I want to be a child of God. నా శక్తి సరిపోదు దేవా, నీ శక్తి నాకు కావాలని అడుగు. I am not fulfilled with my own strength, but it is not enough, Lord. I want the strength which comes from you. అపోస్తల కార్యములు 1:4 పలికిన విధముగా ఈ ఆత్మను, ఈ ఆత్మ వరాలను, ఫలాలను పొందుకునేంత వరకు నేను వదిలి వెళ్ళను దేవా అని దేవునికి మాట ఇవ్వు. As per the Acts of the Apostles chapter 1 verse 4, tell to God, Lord, till the time I am not filled with the Holy Spirit, I will not leave your presence and go. ప్రార్థించే ఆత్మను నాకు దయచేయమని అడుగు. Give me a heart of prayer. Ask this to God. సమాధానం జీవించే ఆత్మను నాకు ఇవ్వమని అడుగు. Ask God to fill you with the spirit of peace. నా భార్యను, బిడ్డలను, ఇతరులను అందరిని సమానంగా ప్రేమించే ఆత్మను ఇవ్వమని అడుగు. Ask God to give you a spirit with which you will be able to love your husband, wife, children and everyone equally. మనలో ఉన్న ప్రతి స్వార్థాన్ని తొలగించమని ప్రార్థన చేద్దాం. We shall pray that God will remove every selfish attitude from us. మనలో ఉన్నటువంటి స్వార్థం మూలంగా, మనం చేసినటువంటి పాపం మూలంగా మన కుటుంబాన్ని శాపంగా మార్చేసుకున్నాం.
Today, because of the selfishness that we have, because of those motives, we have brought curse upon our own families. ఆ పాపపు స్వభావాన్ని తొలగించి తన ఆత్మతో నింపమని అడుగుదాం. We shall ask God, we shall pray to Him that all the curses of sin may be removed from my house and my house may be filled with the blessings of God. రెండు చేతులు పైకి లేపి దేవా నిన్ను పాపిని నన్ను క్షమించమని అడుగుదాం. Lift your hands and ask God to bless and forgive us. నీ ఆత్మను పొందుకొని ఈ రోజు నుంచి నీ యొక్క ప్రియమైన బిడ్డగానే నేను జీవిస్తాను దేవా అని దేవునికి మాట ఇద్దాం. Today I will be filled with your Holy Spirit and from now on I will live as your own child, O Lord. నాలో ప్రాణమున్నంత వరకు నిన్నే నేను ప్రేమిస్తాను దేవా అని దేవునికి మాట ఇద్దాం. Till the time I have life within me, I will only love you, Lord, my Jesus. నిన్నే నేను ప్రేమిస్తాను దేవా నీ కోసమే నేను జీవిస్తాను దేవా అని మాట ఇద్దాం. I will love you and I will live only for you, my Lord. ఎన్ని శోధనలు ఎన్ని బాధలు ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా కూడా నేను నీ వైపే చూస్తాను దేవా అని మాట ఇద్దాం. Whatever be the temptations, whatever be the obstacles and problems in life, I will always look at you, my Lord. ఈ లోకం మీద కాకుండా మీ మీదే నా భారాన్ని నా యొక్క సమస్తాన్ని మోపి నీ మీదే ఆధారపడి జీవిస్తానని దేవునికి మాట ఇద్దాం. I will not put my burden on the world, but I will put my burden on you and I will live a life only with you, Lord. ఎంత ఐశ్వర్యం ఉన్నా ఐశ్వర్యం మనకు సమాధానాన్ని ఇవ్వలేదు. However much prosperity we have, those prosperity will not give us peace. ఎంత మనం సంపాదించుకున్నా అది మన జీవితానికి గ్యారంటీ ఇవ్వలేదు. However much we earn in our lives, that will not give a guarantee of our lives. ఏ క్షణాన ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు. At what moment what will happen, we do not know. ఎప్పుడు ఈ ప్రాణం బయటికి పోతుందో తెలియదు. At what moment our life will leave us, we do not know. జీవిస్తున్నంత కాలం నీ కోసమే ప్రేమతో జీవిస్తాను దేవా అని మాట ఇద్దాం. Today we shall give a word to God saying that till the time I live in this world, I will live only for you, my Lord. ఎంత సంపాదించుకున్నా ఏది నాతో రాదు దేవా అని దేవుని అడుగుదాం. Whatever I earn in this life, nothing is going to come with me, my Lord. చివరికి మనందరితో మిగిలిపోయేది ఆ ప్రేమ ఆ దేవుని కృప ఐశ్వర్యం మాత్రమే అని తెలుసుకుందాం. At the end of everything, Lord, only your love, your blessings and graces will remain with me, O Lord. ప్రభువా నీవు నాతో ఉంటే నా జీవితానికే ఒక గ్యారంటీ దొరుకుతుంది ప్రభువా అని అడుగుదాం. Lord, today if you are with me in my life, that will be a guarantee for me, Lord. నీవు నా జీవితంలో నా కుటుంబంలో ఉంటే నా కుటుంబంలో ఉన్న అంధకారం తొలగిపోతుంది దేవా అని అడుగుదాం. Today we shall ask God, Lord, if you are in my life, in my family, the darkness from my family will go away. ఈ రోజు నుంచి నేను నీ బిడ్డగానే జీవిస్తాను దేవా అని మాట ఇద్దాం. Today we shall give a word to God saying that today onwards I will live as your own child. ప్రతి ఒక్క బిడ్డను కూడా దీవించమని అడుగుదాం. Today we shall ask God to bless each and every person today. వారి కుటుంబాల్లో శాంతి సమాధానం దయచేయమని ప్రార్థన చేద్దాం. We shall pray that they should, in their lives there will be peace and harmony. ఇకున్నటువంటి మనమందరం కూడా ప్రపంచానికి సాక్షులుగా మారాలని ప్రార్థన చేద్దాం. All the people who are here, let God change each one of us as a testimony, as a witness to the world. ఇక్కడ ఉండి మనం ఇన్ని వేల మంది ప్రార్థన చేస్తుంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా రక్షించబడుతూ ఉన్నారు. ఆ శక్తి మనకి ఇచ్చినందుకు దేవునికి స్తోత్రం తెలియజేద్దాం. Today God is giving us the strength to pray for so many people in the world. So many people in the world are being converted and they are repenting and coming back to God. For that blessings which He is giving us, we shall thank God. మనం మన దేశం కోసం ఇతర దేశాల కోసం మండలాల కోసం రాష్ట్రాల కోసం జిల్లాల కోసం గ్రామాల కోసం మనం ఇక్కడ ఉండి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే దేవుడు అందరి యొక్క దీవెనలు మన కుటుంబాలకు ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు. Today when we are standing here and praying for the world, for our country, for our state, for different places, different regions, today God is going to bless us and our families through that. నీవు ఇక్కడ నిలబడినటువంటి వ్యక్తి మామూలు వ్యక్తివి కాదు. You are not an ordinary person, my dear child. దేవుని యొక్క ఆత్మను పొందుకున్నటువంటి బిడ్డలం మనం. You are a person who has filled with the Spirit of God. దేవుని చేత అభిషేకించబడినటువంటి బిడ్డలం మనం. You are one who is anointed by God. దేవుని యొక్క సాక్షులుగా మారడానికి దేవుడే మనల్ని స్వయాన పిలుచుకోబడ్డటువంటి బిడ్డలం మనం. You are a person who has been called by God to be His witness in this world. గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ అవకాశం ఇచ్చిన దేవునికి కృతజ్ఞత తెలియజేద్దాం. We shall praise and thank the God. మీరు కూడా కళ్ళు మూసుకుని ఈ పవిత్రమైనటువంటి సమయంలో పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడినటువంటి మనం ఆ పవిత్రాత్మ శక్తితో అద్భుత కార్యాలు అనుభవించబోతున్నటువంటి మనం ఈ సమయంలో ఎక్కడెక్కడైతే ఏ బాధ ఏ సమస్యతో మీరు బాధపడుతున్నారో అక్కడ మీ హస్తాలను ఉంచి ఆ గొప్ప దేవునికి చెప్పండి. ఏ స్థలంలోనైతే నొప్పిగా ఉందో వేదనగా ఉందో ఆ స్థలంలో నీ చేతును పెట్టు. అది నీ హస్తము కాదు,
దేవుని యొక్క హస్తం. ఆమేన్. ఆ దేవుడే నిన్ను ఆశీర్వదించబోతున్నాడు. స్తోత్రం దేవా. ఆ దేవుడే నిన్ను దీవించి నీలో ఉన్న ప్రతి బాధను, ఆమేన్. ఆటంకాన్ని తొలగించబోతున్నాడు. ఆమేన్. ఈరోజు ఆ దేవుడే మనల్ని తట్టి ఆ ప్రతి శారీరక మానసిక రోగాన్ని తొలగించబోతున్నాడు. స్తోత్రం. ఆమేన్. దివ్య సప్రసాదములో మనందరిని దీవించడానికి, బలపరచడానికి, పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నింపడానికి వచ్చినటువంటి యేసయ్య మరొకసారి ఇంటికి వెళుతున్నటువంటి మనందరినీ నూతనీకరించి పంపించబోతున్నాడు. స్తోత్రం. ఆమేన్. అందుకనే యేసు ప్రభు శిష్యులతో అంటున్నాడు, అపోస్తుల 1వ అధ్యాయం 4వ వచనములో, మీరు ఆత్మను నింపుకునేంత వరకు జెరూసలేమును వదిలిపెట్టవద్దు అని. స్తోత్రం. ఆమేన్. ప్రియ సహోదరులారా, ఎంతో విశ్వాసముతో ఉదయం నుండి ఇప్పటి వరకు దేవుని సన్నిధిలో విశ్వాసముతో మీరు నిలిచి ఉన్నారు. ఇక్కడ మనందరినీ ఆత్మతో దేవుడు దీవించి, అభిషేకించి బలపరచబోతున్నాడు. ఆమేన్. ఆత్మ కార్యాలు మనలో జరిపించబోతున్నాడు. ప్రతి రోగాన్ని తొలగించబోతున్నాడు. మన జీవితాల్లో, కుటుంబాల్లో ఒక గొప్ప శుభవార్తను ఇవ్వబోతున్నాడు. ఏం కావాలో ఆ గొప్ప దేవుని అడగండి. ఏం కోల్పోయారో ఆ గొప్ప దేవునికి సమర్పించండి. దేవునికి అసాధ్యమనేది ఏదీ లేదు. ఆమేన్. దేవునికి అసాధ్యమనేది ఏదీ లేదని నమ్మినటువంటి ఆమేన్. ప్రతి బిడ్డ జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు దేవుడు చేస్తున్నాడు. ఆమేన్. ఉన్నతమైనటువంటి కార్యాలు దేవుడు చేస్తున్నాడు. ఉన్నటువంటి స్థితి నుండి ఉన్నతమైనటువంటి శిఖరాలకు ఆ దేవుడు మనల్ని చేర్చబోతున్నాడు. మన కుటుంబాన్ని దేవునికి ఇష్టమైన కుటుంబంగా మార్చేయబోతున్నాడు. బిడ్డ, బాధపడుతున్నావా? నీ కుటుంబంలో ఏది కూడా నీకు ఇష్టమైన విధంగా లేదు అని, సమస్యలు ఉన్నాయని, బాధలతో కొట్టిమిట్టాడుతున్నావని, ఎవరు నన్ను అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు లేరని, ఎవరు నన్ను ప్రేమించే వాళ్ళే లేరని బాధపడుతున్నావా? అందరినీ అన్ని సమయాలలో ఉన్నతంగా ప్రేమిస్తూ, దీవిస్తూ, బలపరిచే ఆ గొప్ప యేసే మన మధ్యలో ఉన్నారు. మనమంతా కూడా ఆయన బిడ్డలుగా ఆయన ముందు ఉన్నాం. ఒక్కసారి ఆ గొప్ప దేవుని వైపు చూడండి. దివ్య సప్రసాద రూపంలో మరొకసారి మనందరిని దీవించడానికి, బలపరచడానికి, మనతో మాట్లాడడానికి, మనందరికి శుభవార్తలు ఇవ్వడానికి, మనలో ఉన్న ప్రతి వేదన నుండి విడుదల ఇవ్వడానికి, మనలో ఉన్న ప్రతి భారాన్ని తొలగించడానికి ఆ గొప్ప దేవుడు మన మధ్యలోనే ఉన్నాడు. అందరూ గొప్ప దేవుని వైపు చూస్తూ, ప్రభువా, నీవు తప్ప నాకు ఈ లోకంలో ఎవ్వరూ లేరయ్యా, నీవు తప్ప ఎవ్వరు కూడా నాతో రారయ్యా. అన్ని సమయాలలో, అన్ని కాలాలలో, అన్ని క్షణాలలో ఎల్లప్పుడూ నాతో ఉండే గొప్ప దేవుడు మీరు మాత్రమే యేసయ్యా. అడగండి, ప్రభా నన్ను తాకి స్వస్థపరచమని అడుగుతాం. అందరూ కూడా మోకరించి ఆ గొప్ప దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని స్వీకరించుకుందాం. ఏలినవారు మీతో ఉందురుగాక, మీ ఆత్మతో ఉందురుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా, పుత్ర, పవిత్రాత్మ మనందరినీ శాంతితోను, సమాధానముతోను, ఆయురారోగ్యాలతోను సదా దీవించునుగాక. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరులారా, ఈరోజు దేవుడు మీ కుటుంబంలో గొప్ప కార్యాలు చేయబోతున్నాడా? గొప్ప స్వస్థతను దేవుడు చేయబోతున్నాడు. రేపే మీరు సాక్షిగా మారబోతున్నారు. దేవుని ద్వారా, దేవుని ఆరాధించడం ద్వారా, మీ ఇంటిలో నుండి దేవుని మహిమపరచడం ద్వారా దేవుడు నిన్ను తాకి స్వస్థపరచబోతున్నాడు. నీవు అక్కడ స్క్రోలింగ్ లో ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఫోన్ చేసి ఎలాంటి దీవెన నుండి, ఎలాంటి సమస్య నుండి నీవు విడుదల పొందుకున్నావో దేవుని సాక్షిగా నీవు మారు.